Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan, Pimpinan Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang mulia Setiausaha Tetap, Yang mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, Pengarah-pengarah Pegawai Kanan dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, suka cita menjemput Yang Mulia Ustaz Haji Awang Nur Asilin bin Haji Puting untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وآله وأصحابه الكرام وإلى أرواح والدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا لهذا المجلس كافة عامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القاد وتنفرج به القراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أحدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا بسم الله على أهلنا وأموالنا بسم الله على كل شيء نقطان ربنا بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الرداء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير.
اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Khamis 20 Ramadan 1441 Hijrah bersamaan dengan 14 Mei 2020 Masihi. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala jua tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang. Sementara itu, tidak ada kes yang telah disahkan sembuh dari COVID-19 pada hari ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh kekal seramai 134 orang. Oleh yang demikian, jumlah kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan pada ketika ini ialah seramai 6 kes. Daripada jumlah tersebut, 2 daripadanya masih dalam keadaan kritikal. Walau bagaimanapun, hanya seorang saja masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO dan mesin pernafasan. Manakala seorang lagi kini hanya memerlukan bantuan mesin pernafasan saja. Selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada ketika ini, seramai 108 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, manakala jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin ialah seramai 2,575 orang. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 173 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 16,523 ujian. Seterusnya, mengambil kira situasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam yang pada masa ini adalah dalam keadaan yang terkawal, maka pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial yang telah dilaksanakan berikut wabak COVID-19 di negara ini sejak Mac 2020 seperti berikut. Pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial akan dilaksanakan secara berperingkat-peringkat dengan mengenakan syarat-syarat tertentu bermula pada hari Sabtu 22 Ramadan 1441 Hijrah bersamaan dengan 16 hari bulan Mei 2020 Masihi. Bagi peringkat pertama, ini, pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial akan melibatkan sekolah memandu, gym and fitness centers, fasiliti sukan indoor and outdoor, padang golf, restoran, kafe dan food courts, gerai dan pasar. Keterangan lanjut mengenai pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial di setiap premis tersebut akan masing-masing dijelaskan oleh kementerian yang berkenaan. Dengan ini, Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa orang ramai adalah dikehendaki untuk mematuhi segala peraturan dan arahan yang berkaitan dengan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial tersebut. Sesiapa yang didapati melanggar atau ingkar akan mana-mana arahan yang telah dikeluarkan, maka ianya adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Penyakit Tidak Berjangkit Penggal 204, yang mana jika didapati bersalah boleh membawa denda hingga 10,000 atau penjara hingga tempoh 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Kementerian ini tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa yang tidak mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan.
Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi wabak di dalam negara serta di peringkat serantau dan global serta melaksanakan penilaian risiko secara berterusan bagi mempertimbangkan pengurangan langkah-langkah seterusnya. Jika situasi wabak kembali membimbangkan, Kementerian Kesihatan tidak akan teragak-agak untuk memperketatkan semula langkah-langkah penjarakan sosial yang perlu dilaksanakan untuk mengawal wabak tersebut. Orang ramai akan dimaklumkan mengenai perkara ini dari masa ke semasa. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melalui laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat Kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menjalani 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sama-samalah kita mempertingkatkan amal ibadah kita di penghujung Ramadan ini dan berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan kepada semua pesakit, terutama sekali yang berada di pusat pengasihan kebangsaan, dan agar negara Brunei Darussalam sentiasa terlindung dari wabak COVID-19. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Majlis dan hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Merujuk sidang media yang telah diadakan pada hari Khamis 7 hari bulan Mei 2020, dua video telah dilancarkan bagi menunjukkan fungsi aplikasi Bru Health dan bagaimana vendors dan pengguna dapat memuat turun aplikasi Bru Health ini. Pada hari ini, alhamdulillah, sebagaimana yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan, dengan penyediaan aplikasi Bru Health ini, berikut adalah beberapa perniagaan yang akan dapat dibuka semula bermula hari Sabtu 22 Ramadan 1441 bersamaan 16 hari bulan Mei 2020. Sekolah memandu, gym dan fitness centers, fasiliti sukan, indoor dan outdoor, padang golf, restoran, kafe dan food courts, gerai dan pasar. Pemilik perniagaan hanya perlu melayari healthinfo.gov.bn/register untuk memulakan permohonan bagi pembukaan premis perniagaan. Di penghujung permohonan ini, pemilik perniagaan akan diberikan kod QR Bru Health yang khusus bagi premis perniagaan mereka, yang mana perlu diimbas oleh pengguna sebelum masuk dan semasa meninggalkan premis. Kod QR Bru Health adalah pengenalan digital bagi premis perniagaan yang membolehkan pemilik-pemilik perniagaan memastikan pengguna-pengguna aplikasi Bru Health yang mengunjungi adalah mengikut jumlah had kuota kemasukan orang ramai yang dibenarkan oleh Kementerian Kesihatan, iaitu 30% daripada jumlah kapasiti kelajimannya bagi perniagaan tersebut. Sebagai contoh, sekiranya restoran tersebut biasanya membukakan untuk 30 orang, hanya 30% daripada jumlah 30 orang, iaitu maksima 9 orang akan hanya dibenarkan untuk berada di dalam restoran berkenaan. Manakala bagi pengguna, perlulah mengimbas kod QR premis perniagaan melalui aplikasi Bru Health sebelum memasuki premis perniagaan. Pengguna akan dimaklumkan menerusi kod acara ataupun event codes sama ada pengguna dibenarkan atau tidak untuk memasuki premis tersebut. Sebagaimana yang pernah saya terangkan sebelum ini, ada 5 kod acara. Kod acara berwarna hijau atau kuning bermaksud pengguna dibenarkan masuk ke dalam premis perniagaan. Manakala
pengguna tidak dibenarkan masuk jika kod pengguna adalah merah, biru atau ungu. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut dan lebih terperinci mengenai cara mendownload aplikasi BruHealth ini dan bagaimana pendaftaran dibuat, 3 buah video akan dipaparkan. Video pertama akan menunjukkan tutorial bagi pengguna. Manakala video kedua dan yang ketiga adalah video-video yang telah dikongsikan pada minggu lepas, iaitu video untuk peniaga dan pengguna-pengguna. InsyaAllah dengan penggunaan BruHealth ini, sama-sama kita akan dapat memainkan peranan dalam memenung penularan wabak COVID-19. Sekian, terima kasih. Auda boleh memuat turun aplikasi BruHealth melalui App Store bagi iOS dan Play Store bagi Android. Dengan BruHealth, Auda boleh menenangkan fikiran Auda dan keluarga Auda semasa mengunjungi premis perniagaan dengan mengambil tahu bahawa tanggungjawab sosial masyarakat dalam menangani COVID-19 sedang dilaksanakan. Gunakanlah BruHealth untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19 dan jangan lupa untuk mengemaskini status kesihatan Auda di dalam aplikasi BruHealth setiap hari. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.moh.gov.bn ataupun menghubungi talian 148 ataupun melalui email ke bruhealth.support@moh.gov.bn. Bayangkan jika perniagaan yang terjejas oleh wabak COVID-19 dibolehkan untuk dibuka semula dan memberi perkhidmatan kepada pelanggan seperti biasa. Restoran, gym, kafe, padang golf dan lain-lain sekarang ianya boleh. Negara Brunei Darussalam akan mengurangkan sekatan secara berperingkat bagi perniagaan di sektor swasta semasa wabak COVID-19 pada suatu masa yang akan ditetapkan. Pemilik perniagaan hanya perlu melayari healthinfo.gov.bn/register untuk memulakan permohonan bagi pembukaan premis perniagaan. Di penghujung permohonan ini,
pemilik perniagaan akan diberikan kod QR BruHealth yang khusus bagi premis perniagaan mereka yang mana perlu diimbas oleh pelanggan sebelum masuk dan semasa meninggalkan premis. Kod QR BruHealth adalah pengenalan digital bagi premis perniagaan yang membolehkan pihak berwajib untuk memantau dan membuat pengesanan kontak COVID-19 jika diperlukan. Ada 3 langkah untuk pendaftaran. Langkah pertama, pemilik atau pengurus perniagaan hendaklah menghadapkan maklumat asas bagi perniagaan AUDA seperti alamat, nombor telefon, nombor pendaftaran syarikat dan sebagainya. Langkah kedua, isi dan hadapkan maklumat asas mengenai pekerja-pekerja AUDA. Sila pastikan pekerja-pekerja AUDA sudah mendaftarkan diri dalam aplikasi BruHealth terlebih dahulu sebelum menghadapkan permohonan ini. Langkah ketiga, maklumat yang dihadapkan akan diperiksa dan jika permohonan AUDA berjaya, satu kod QR BruHealth yang unik untuk premis perniagaan AUDA akan didedahkan. Sila cetak kod QR tersebut dan tampalkan di kawasan pintu masuk premis AUDA. Diingatkan bahawa sebarang pengisian maklumat palsu boleh diambil tindakan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Kaki tangan perniagaan juga perlu menjalankan perkara-perkara berikut. Periksa suhu badan pelanggan selepas kod QR diimbas. Amalkan penjarakan fizikal di dalam premis. Kaki tangan yang tidak sihat adalah dinasihatkan untuk tidak hadir bekerja. Bagi restoran-restoran, layanan secara buffet adalah tidak dibenarkan. Dengan BruHealth, AUDA boleh menenangkan fikiran AUDA dan keluarga AUDA semasa mengunjungi premis perniagaan dengan mengambil tahu bahawa tanggungjawab sosial masyarakat dalam menangani wabak COVID-19 sedang dilaksanakan. Gunakanlah BruHealth untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19. BruHealth bagi keselamatan warga Brunei. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.moh.gov.bn atau hubungi talian 148. Negara Brunei Darussalam akan mengurangkan sekatan secara berperingkat bagi perniagaan di sektor swasta semasa wabak COVID-19 pada suatu masa yang akan ditetapkan. AUDA kini boleh memasuki premis perniagaan tersebut dengan menggunakan aplikasi BruHealth. Langkah pertama, muat turun aplikasi BruHealth dan daftarkan diri AUDA. AUDA juga boleh membantu mendaftarkan bagi orang lain. Diingatkan bahawa sebarang pengisian maklumat palsu boleh diambil tindakan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Langkah kedua, dapatkan kod acara AUDA melalui aplikasi BruHealth sebelum mengunjungi premis perniagaan yang ingin dituju. Kod acara tersebut akan menentukan sama ada AUDA dibenarkan atau tidak untuk memasuki premis tersebut. Kod acara berwarna hijau atau kuning bermaksud AUDA dibenarkan masuk ke dalam premis perniagaan. Manakala AUDA tidak dibenarkan masuk jika kod AUDA berwarna merah, biru atau ungu. Langkah ketiga, pastikan fungsi Bluetooth telefon bimbit AUDA diaktifkan semasa tiba di premis perniagaan. Kemudian, imbas kod QR yang dipaparkan di pintu masuk premis dengan menggunakan aplikasi BruHealth. Langkah keempat, AUDA perlu mengimbas kod QR yang sama semasa hendak meninggalkan premis perniagaan. Kod QR membolehkan pihak berwajib untuk mengetahui keberadaan AUDA bagi membolehkan pengesanan kontak COVID-19. Sila ambil maklum bahawa setiap premis perniagaan akan menghadkan jumlah kota kemasukan orang ramai yang boleh diterima masuk. Dengan BruHealth, AUDA boleh menenangkan fikiran AUDA dan keluarga AUDA semasa mengunjungi premis perniagaan dengan mengambil tahu bahawa tanggungjawab sosial masyarakat dalam menangani COVID-19 sedang dilaksanakan.
Gunakanlah PruHealth untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19 dan jangan lupa untuk mengemaskini status kesihatan Auda di dalam aplikasi PruHealth setiap hari. PruHealth, bagi keselamatan warga Brunei. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.noh.gov.bn atau hubungi talian 148. Seterusnya adalah kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Majlis Yang Hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Merujuk siaran akhbar Jabatan Pengangkutan Darat, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi mengenai penutupan semua sekolah-sekolah memandu di keempat-empat daerah bermula pada 19 hari bulan Mac 2020 dan pengumuman Jabatan Pengangkutan Darat Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi pada 27 hari bulan Mac 2020 yang lalu. Dengan ini, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi sukacita memaklumkan berasaskan kepada kenyataan Kementerian Kesihatan mengenai dengan langkah-langkah pelaksanaan plan de-escalation semua sekolah-sekolah memandu di keempat-empat daerah akan dibuka semula pada hari Sabtu 22 hari bulan Ramadan 1441 Hijriah bersamaan dengan 16 hari bulan Mei 2020 Masihi. Walau bagaimanapun, pembukaan sekolah-sekolah memandu hendaklah mematuhi syarat-syarat berikut. 1. Menghadkan jumlah penuntut yang dibenarkan dalam satu masa kepada 30% sahaja dari jumlah kapasiti biasa ruang duduk iaitu normal capacity kelas berkenaan. Kedua, individu iaitu sama ada jurulatih atau penuntut yang mempunyai tanda-tanda jangkitan dan berisiko tinggi adalah dinasihatkan untuk tidak hadir ke kelas. Ketiga, menyediakan temperature check sebelum memulakan kelas. Keempat, mematuhi garis panduan penjarakan fizikal dan sosial termasuk garis panduan khusus yang dikeluarkan oleh autoriti yang berkenaan. Dan kelima, dinasihatkan untuk menggunakan penutup hidung dan mulut iaitu face mask. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Darat juga akan mengeluarkan garis panduan bagi pembelajaran praktikal kelas memandu yang akan dikongsikan dengan sekolah-sekolah memandu pada sedikit masa lagi insya-Allah. Mana-mana sekolah-sekolah memandu yang didapati tidak mematuhi syarat-syarat yang disebutkan tadi, pihak kerajaan akan mengambil tindakan undang-undang di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Adalah juga dimaklumkan bahawa permohonan baru bagi semua kelas lesen memandu dan permohonan baru bagi ujian kod jalan raya adalah dibuka semula kepada orang ramai mulai hari Sabtu 22 hari bulan Ramadan 1441 Hijrah bersamaan dengan 16 hari bulan Mei 2020 Masihi. Dipohonkan juga kerjasama dari semua sekolah-sekolah memandu dan orang ramai untuk sentiasa mematuhi arahan-arahan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan dari semasa ke semasa. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dulu pada petang ini saya ingin mengongsikan permakluman daripada Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan juga permakluman daripada Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Saya mulakan terlebih dulu dengan permakluman daripada Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Sukacita merujuk pengumuman sidang media mengenai premis-premis makanan iaitu restoran, kedai makan, kedai minum, kafe, food court, gerai makan dan seumpamanya yang mana tiada dibenarkan untuk menyajikan makanan di premis-premis dan hanya dibenarkan untuk menyediakan makanan
untuk dibawa pulang sahaja ataupun take away, dan penutupan beberapa gerai, tamu dan pasar di sidang media pada 18 dan 16 Mac serta 6 April 2020. Sehubungan dengan itu, sukacita dimaklumkan bahawa berasaskan kepada kenyataan Kementerian Kesihatan mengenai dengan langkah-langkah pelaksanaan plan de-escalation, maka bermula pada hari Sabtu 16 Mei 2020, semua premis makanan termasuk restoran, kedai makan, kedai minum, kafe dan food court adalah dibenarkan untuk menyajikan makanan di premis-premis ataupun dine-in. Manakala semua gerai makan di bawah kawalan jabatan-jabatan daerah, jabatan-jabatan bendaran dan jabatan belia dan sukan yang sebelum ini ditutup akan dibuka semula mulai tarikh yang sama. Penutupan tamu mingguan seperti tamu nikah, kawasan letak kereta pasar nikah di Kuala Belait dan tamu tutung dan peniadaan gerai-gerai Ramadan adalah masih berjalan. Pembukaan perkhidmatan secara dine-in bagi premis-premis makanan seperti restoran, kedai makan, kedai minum, kafe dan food court hendaklah mematuhi syarat-syarat berikut. Pertama, penyediaan makanan secara buffet adalah tidak dibenarkan. Kedua, menghadkan jumlah pelanggan yang dibenarkan untuk dine-in dalam satu-satu masa kepada 30% sahaja dari jumlah kapasiti biasa ruang duduk premis makanan berkenaan. Ketiga, pemeriksaan suhu badan hendaklah dilakukan sebelum memasuki premis makanan. Dan keempat, orang ramai yang berhasrat untuk dine-in digalakkan untuk membuat tempahan tempat duduk terlebih dahulu. Manakala bagi gerai-gerai makan di bawah kawalan jabatan-jabatan daerah, jabatan-jabatan bendaran dan jabatan belia dan sukan yang akan dibuka semula hendaklah mematuhi syarat-syarat berikut. Hendaklah menghadkan jumlah pelanggan yang dibenarkan untuk dine-in dalam satu-satu masa kepada 50% sahaja dari jumlah kapasiti biasa ruang duduk gerai berkenaan. Sebagai tambahan, pembukaan premis makanan secara dine-in dan gerai-gerai makan hendaklah juga mematuhi syarat-syarat berikut. Pertama, pengendali atau pengusaha premis makanan dan gerai-gerai makan dikehendaki untuk mendapatkan kod QR Brew Health yang khusus bagi premis mereka dan seterusnya mencetak kod QR tersebut untuk dilekatkan di kawasan pintu masuk premis untuk diimbas oleh pelanggan sebelum masuk dan sejurus sebelum meninggalkan premis. Kedua, para pelanggan hendaklah memenuhi kod acara yang diperolehi melalui aplikasi Brew Health sebelum mengunjungi premis makanan dan gerai-gerai makan yang ingin dituju. Ketiga, memastikan penjarakan fizikal dan sosial termasuk pelaksanaan arahan-arahan yang dibuat oleh pihak berkewajipan. Antaranya, premis makanan dan gerai makan untuk mempamerkan notis jumlah maksimum kapasiti dine-in dalam satu masa di tempat yang bersesuaian. Kedua, premis makanan dan gerai makanan tidak dibenarkan untuk menambah kapasiti ruang duduk dine-in dari kapasiti biasa. Ketiga, premis makanan dan gerai makanan untuk menyediakan ruang atau barisan khas untuk perkhidmatan take away. Keempat, premis makanan dan gerai makanan untuk menyediakan hand sanitizer. Kelima, susun atur meja ruang dine-in yang bersesuaian bagi memastikan penjarakan fizikal. Kelima, premis makanan dan gerai makanan dikehendaki untuk mematuhi garis panduan dan pembersihan dan sanitasi premis. Ketujuh, digalakkan untuk memakai penutup hidung dan mulut. Dalam masa yang sama, orang ramai mempunyai tanda-tanda jangkitan adalah dinasihatkan untuk tidak mengunjungi premis makanan dan gerai makan sehingga telah sembuh. Mana-mana pengusaha premis makanan dan gerai-gerai makanan yang didapati tidak mematuhi syarat-syarat yang disebutkan tadi boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Pengusaha-pengusaha premis makanan dan gerai-gerai makan adalah dipohonkan untuk memberikan kerjasama untuk mematuhi arahan-arahan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan dari masa
kesemasa. Seterusnya, kenyataan daripada Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sukacita Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan berikutan perkembangan terkini wabak COVID-19 dalam dua perkara. Pertama, permulaan proses de-escalations bagi pembukaan semula pusat dan fasiliti sukan secara berfasa-fasa, dan kedua, perkembangan kesukarelawanan bagi membantu menangani wabak COVID-19. Perkara pertama, permulaan proses de-escalations bagi pembukaan semula pusat dan fasiliti sukan secara berfasa-fasa. Sukacita merujuk kepada kenyataan media Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan pada hari Rabu 18 Mac 2020 mengenai penutupan fasiliti sukan serta fasilitis-fasilitis lain. Alhamdulillah, berasaskan kepada kenyataan Kementerian Kesihatan mengenai dengan langkah-langkah pelaksanaan plan de-escalation, pihak Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan telah mengambil langkah untuk melaksanakan fasa pertama pembukaan semula pusat-pusat dan fasilitis sukan di seluruh negara ataupun Operational Readiness Level 1 bagi 4 jenis pusat dan fasilitis sukan bermula pada hari Sabtu 16 Mei 2020 iaitu gym dan fitness center, fasilitis sukan tertutup ataupun indoor, fasilitis sukan luar ataupun outdoor dan padang golf. Manakala kolam-kolam renang masih ditutup buat masa ini. Di bawah Operational Readiness Level 1, keempat-empat fasilitis yang tersebut akan beroperasi secara terhad dengan berlandaskan kepada syarat-syarat dan garis pandu yang telah dipersetujui bersama Kementerian Kesihatan seperti berikut. Pertama, bagi gym dan fitness center, ianya adalah dibenarkan untuk beroperasi semula dengan 30% kapasiti sahaja dalam satu masa. Fasilitis tersebut hanya dibukakan kepada ahli-ahli yang berdaftar sahaja, di mana para pengguna juga hendaklah mendaftar secara advance ataupun pre-booking dan dibenarkan untuk menggunakan fasilitis tersebut untuk 1 jam. Kedua, bagi fasilitis sukan tertutup, indoor dan fasilitis sukan luar, outdoor, ianya adalah dibenarkan untuk beroperasi semula dengan 30% kapasiti sahaja dalam satu masa. Penggunaan fasilitis berkenaan juga hendaklah mendaftar secara advance pre-booking dan penggunaan hanyalah bagi sukan persendirian ataupun solo player. Organized sports, sukan berpasukan dan sukan yang melibatkan kontak ataupun kontak activity adalah tidak dibenarkan. Di samping itu, para pengguna juga hendaklah membawa peralatan sukan sendiri di mana perkongsian peralatan tersebut adalah tidak dibenarkan. Dan ketiga, padang golf hanya dibukakan kepada ahli-ahli yang berdaftar sahaja, di mana pengguna juga hendaklah mendaftar secara advance pre-booking. Setiap flight adalah dihadkan kepada 2 pemain sahaja dan kenderaan bagi hanya boleh menampung seorang pengguna pada satu masa. Para pengguna juga hendaklah membawa dan menggunakan peralatan sukan sendiri. Sehubungan dengan itu, sukacita diingatkan bahawa kepada para pemilik dan pengguna fasiliti untuk memuat turun aplikasi Brew Health untuk tujuan pendaftaran kod QR. Diingatkan bahawa garis pandu yang sedia ada juga hendaklah terus dipraktikkan, antara lainnya dengan sentiasa mengamalkan tanggungjawab sosial, memastikan penjarakan fizikal dan memastikan kebersihan diri, peralatan dan persekitaran fasiliti pada setiap masa. Untuk maklumat lanjut, premis dan orang ramai boleh merujuk kepada garis pandu yang terperinci yang telah disediakan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan yang mesti dia patuhi. InsyaAllah, garis pandu ini akan dikeluarkan untuk menjadi panduan kepada para premis dan orang ramai. Perkara kedua, perkembangan kesukarelawan bagi membantu menangani wabak COVID-19. Alhamdulillah, sukacita mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih kepada para sukarelawan
yang telah menyumbangkan tenaga mereka yang amat bernilai dari awal hingga sekarang. Dikongsikan bahawa setakat ini seramai 1,247 individu telah berdaftar di bawah inisiatif sukarelawan belia. Ingin dikongsikan bahawa para sukarelawan belia telah diberikan tugasan masing-masing di beberapa tempat berpandukan tugasan daripada Kementerian Kesihatan dan Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan, di mana kira-kira 150 sukarelawan belia diatur gerakkan untuk melaksanakan sepenuh masa pada setiap hari. Ingin turut dikongsikan bahawa inisiatif Pandu Lalu bulan Ramadan di kawasan Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah yang dikendalikan oleh para sukarelawan dan pihak Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan setakat ini telah berjaya mengumpulkan hasil sumbangan orang ramai lebih 35,000 barangan asasi yang mana telah dihulurkan kepada golongan yang memerlukan sehingga kini kepada 1,811 keluarga di keempat-empat daerah. Hasrat kita adalah untuk mencapai sasaran pemberian kepada lebih 2,000 keluarga yang memerlukan menjelang Hari Raya Aidilfitri. Dalam kesempatan ini, tidak lupa diucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih jua khusus kepada para belia, para sukarelawan serta dermawan yang telah mengukayahkan penghasilan personal protective equipment termasuk ribuan face shields, face mask dan scrub yang sangat diperlukan oleh pihak frontliner pada masa ini. Sekian disampaikan, didoakan semoga Allah SWT akan sentiasa memberikan kita kerahmatan dan kekuatan khusus dalam bulan Ramadan yang suci ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA sebelum ajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum, Yang Muhammad Dato. I'm Wardi from the Bruneian. This question is for Minister, the Prime Minister's Office and Second Minister of Finance and Economy and also maybe Minister of Health. In regards to the 5 types of businesses that are allowed to reopen on Saturday, may I ask what is the rationale for these businesses to be chosen? And also, if you could share to date how many businesses have tried to register for the QR code, and once the de-escalation begins on Saturday, will there be a sort of regular monitoring to ensure that these businesses follow the guidelines that have been mentioned? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for your questions. This few category of businesses, they are allowed to open on Saturday. We have assessed their risk profile. So as I mentioned earlier on, for example, Sekolah Pemandu, I think the Minister of Transport and Infocom has explained the kind of guideline, I think, so that the risk of potential infection is minimal, if any. So the same thing for all this facility for sukan, gym, and so on. We limit the capacity or the number of people that can go in based on the total capacity of the premises. So I think we assess the risk, and we feel that we can manage this together with the assistance of this app that we just introduced. Yeah. So I think I missed out a few other questions from you. Yeah, I think okay. Is it? Okay. Also, how many people have registered for the QR code? We had because the iOS the App Store's app just being approved last night, so not a lot of people is aware that some of these premises will start to be opened up. So because of this approval last night, we just made this announcement. But before that, there's been some vendors that apply in advance the QR code. I haven't got the actual number, but there were some
some slight problem, but I think we managed to fix it already. So I think for the businesses, I think they are welcome to apply for QR code now. I think it should be it's working now. Okay, my last question was when the de-escalation starts on Saturday, will there be monitoring to ensure? Yep, sure. I think, for example, restaurant, for example. So each of the restaurant, they have to update the condition of their workers every day. So we will monitor the update of the condition of the workers every day, and if there's any change in the condition, if any one of the workers fell ill, then they cannot work, and we will actually be sending notice to them to inform them that one of their workers is now having done their assessment is ill and should be taken out from that premise. So we will obviously do checks and surprise checks on some of these premises. Yeah. Okay, thank you. If I can add in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sorry. If I can just menambah saja, because it also include premise sokan. Just untuk maklumkan kepada dua lah, how many are being registered under the QR code. Alhamdulillah for which is government premise, complex sokan, indoor and outdoor, it is already being registered because it is already being registered under the QR. I think all 22 are registered under the QR code. And insyaAllah, because of the announcements is today, hasrat adalah the next step is untuk memanggil gyms, kompleks golf dan sebagainya untuk dikongsikan garis pandu dan tata cara QR code. InsyaAllah perkara ini akan terus dilaksanakan, and our target is to do it today pelang ni bersama dengan premis-premis ini insyaAllah, so that we are ready for Saturday insyaAllah. Dan in terms of regular monitoring sini and why kompleks sokan sini is pada tahap yang pertama, I think we can share this nanti dalam garis panduan ini. We can see that it is still we still see diatur ya. We are not opening the whole complex. It's only 30%. The social distancing, the areas of social sani are still being implemented at all time. So we will ensure that regular monitorings are being implemented in all these things. And seperti mana yang telah dikongsikan tadi ni, kita ni mempunyai penggal 204 juga kepada tu agar mereka akan tetap mematuhi. And seperti mana yang berhormat Menteri Kesihatan, we don't want this to go back again kan. Dan kita ni amat mengharapkan bahawa premis dan orang ramai akan terus mematuhi. I think it is for all of us to work together untuk memastikan bahawa the de-escalation plan and programs ini will work. So we have to work together. So the monitoring process is not only, I think it is the accountability to everybody ni. And as for the governments, we will ensure that, especially to kompleks sokan dan sebagainya, we will ensure that this will be monitored, so that we can move to the next step of these de-escalation programs. Itu yang dihasratkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Rano Iskandar from Rano Adidas. This question is for the Minister of Health, Yang Mohamad Dato' Minister of Health, and so Yang Mohamad Dato' Minister at the Prime Minister's Office, and the second Minister of Finance and Economy. Now, firstly, congratulations on the launch of the Brew Health app. But we've seen countries such as Singapore and Korea, they have adopted this contact tracing app, and the stories have been very mixed. So how different are we in terms of strategies in using the Brew Health app, and what will be the KPIs for this app to be successful? Okay, terima kasih. So, seperti yang diterangkan sebelum ini, this Brew Health app is built
from the basic tadi partner with company dari China, and the difference of this app is although it uses Bluetooth technology, it is linked to the artificial intelligence as well and the BruHIMS. Okay, so kalau orang macam dia berterus terang lah, on the back end we will know they've been seeing a doctor and what cases. No, okay. Unlike other countries, it's a pure Bluetooth tracing cuma tu saja. It's not connected to their health data. Okay, so this is connected to your health data, and so it will be monitored closely by the MOH sites at the back end as well. So make sure everyone is telling the truth. And to make sure it works, it must we need as many as people to join and register lah. I think it's about 80% we need the participation to make it useful, because this is not for just COVID. Masa ni untuk COVID pulang, but in future we have use for other things as well. Okay, maybe you want to add anything else? I think because of COVID-19, we are restricted on our movement and so on, and also the activities that we are allowed or not allowed to do. So at some point, we need to get back to normal situation. So that's why we are slowly introducing this de-escalation. So how do we do it? I think we are using this app to control, as I explained last week or a few days ago. But to make sure that this is successful, we need the cooperation of everybody. So if, for example, if someone who go into a premise and scan the QR code but doesn't turn on the Bluetooth, then it will not work. So if that person is a carrier, then he will spread to the others and we wouldn't know. So where it came from. And so that's why it's important for everybody to be cooperative for this app to be successful. So a few other countries has also applied this. So I think in China especially, I think this is widely being used. And so they are able to sort of control this much better. So today we are not allowed, for example, to go to restaurant, sports gyms and so on. So how do we make sure that when we one day go to these places, the environment there is safe for us to go? So in order to ensure that, we are introducing this app to make sure that whoever go in there, we know. Whoever is running the business there, we know. Who are the workers working there, we know. And at which time they are in, at which time they are out, we also know. So when there is an infection, we know how to trace these people. And that way we are able to monitor it much better and then deal with the situation. So I think for this app to be successful, everyone's cooperation is important. Yeah. Thank you. And my second question is for the Yang Muhammad Minister, Yang Muhammad Dato' Minister at the Transport and Info Communications. This is more of a clarification because I have someone wanting to know. They already received a parcel from Pos Laju, but it has been there since, I think it's now coming to the 5th day, because supposedly it's supposed to be quarantined for 7 days. So they're just confused and they want to know whether it's, yeah, thank you. Terima kasih Wang Rano. Mula-mula sekali adalah saya mengucapkan terima kasih juga kepada orang yang bertanya tu. And I think there are a few things that I like to clarify juga ni, memberikan pencerahan sedikit. Mula-mula sekali mengenai pos yang pasal-pasal saja. I think it's good to share juga untuk makluman bersama. Alhamdulillah, setakat ini saya telah difahamkan all the parcels yang terbengkalai di pos Miri dan pos Limbang telah pun selesai dibawa sudah ke Brunei. So I think we have about 5,000 lebih parcels.
And only yesterday, diorang ni kena ambil batch by batch. So I think they were taken in by 3 or 4 batches, starting on the 5th of May. And finally, the last batch was yesterday, Alhamdulillah. Dan ini memerlukan beberapa logistical requirements for movement itu. Dan Alhamdulillah, semua berjalan dengan selamat. Dan barangkali apa yang dimasukkan tadi itu, ia ada 72 jam untuk kita ni mengkuarantin dulu barang-barang itu. And after the 72 hours, they have to go through the normal process of macam X-ray, customs, to go for sorting and so on. So barangkali perkara ini sudah diproses tu. So insyaAllah memang kali I hope the information conveyed to the person itu is probably not very clear. But I just want to be very clear now. All the parcels have been processed as of yesterday. Dan in fact tadi ada sudah pengambilan dimulakan and I was made to understand about 445 parcels sudah di-collect dari MPC. Dan proses ini akan insyaAllah berjalan. Dan I'd like to juga thank the public for the patience and bekerjasama dalam hal ini, di mana pihak Jabatan Perkhidmatan Pos melalui pihak kerajaan kita ini memanglah sedaya upaya kita ni kan mahukan perkara ni diselesaikan dengan secepat mungkin juga, tetapi mesti juga kita ni mengambil all the precautionary measures itulah yang seperti kita ni sudah sedia maklum. Dan insyaAllah kali proses ini akan berjalan lah. So they have to go through the normal process, customs, X-ray, sorting lagi. So maybe yang bertanya tu kali kelurusan ia bertanya yang the first batch item on the 5th of May kali So I guess they actually bertaruh semua sekali tu dulu. So yesterday was the last one, so 2 days. So we're probably saying a continuous collection period for all this. And by the way, as I said, about 445, if I'm not mistaken, has been collected as of today alone. So mungkin hari 6 akan diteruskan, hari Sabtu ini diteruskan dan sekaligus seterusnya. Terima kasih. Thank you, Yang Berhormat. Afternoon. Brian Xuefei from Xinhua News Agency, Brunei branch. I'm from China. Here's a question for Dato' Amin Liu and Dato' Isham. During this hard period of time of COVID-19 fighting, we have noticed plenty of local contribution, local donations. We have also noticed donations and contribution from the Chinese government, Chinese ministry, even some Chinese companies, including China Brunei joint venture companies like Hengyi, Bank of China, Moraport Company, and I also know some companies are helping the government with contact tracing. I just attended a donation ceremony at the Ministry of Defense. The donation is from the Chinese People's Liberation Army to Brunei side. I want to know any comment on China's contribution or Chinese companies' donation and bilateral cooperation on fighting COVID-19. Thank you. Yep, of course, we have received contribution in the form of in-kind contribution, for example, hospital beds and face masks and so on. And we also received contribution in the form of cash. So of course, this came from various companies operating in Brunei, as well as Chinese government, as you mentioned, and as well as the general public from Brunei. So we welcome contributions like this, and of course, for many companies who are operating here in Brunei, want to
play their part in supporting our fight against COVID-19. So it's natural for them to come forward, just like many other companies who are also operating in Brunei, whether they are from China or not. So of course, I think Chinese government's contribution is similar to their contribution in many other countries also, not just specifically for Brunei. So I think like many other countries, I think we appreciate the support and also the items that they have donated. Okay. Thank you. Thank you. Assalamualaikum, good afternoon. Ayn from The Scoop. I have a question for Yang Berhormat Dato' Minister of Culture, Youth and Sports. Regarding the reopening of Gerai and Pasar, how will the authorities be enforcing the number or volume of people entering the markets, especially since it's a kind of venue that is more difficult to control? Will people have to scan QR codes as well to be allowed entry? And also, does this mean that vendors can now operate outside the stadium? If I can direct this to the Ministry of Home Affairs, barangkali, to answer your first part of the questions about that. In fact, if you look back into, I think the practice has been done. If you look into it, some of the pasar, tamu, okay, it is open. I think the Ministry of Home Affairs have already adapted in terms of social distancing, in terms of ensuring that there will be a numbers of people enterings or gatherings at one time. I think this has already been implemented. I do believe that the same measures will be taken with the openings, the extensions of the openings of other facilities. I'm sure that the Ministry of Home Affairs will be adopting the same process and procedures and ensuring that we still maintain the social distancing and so on, and ensuring the numbers are being limited to a certain degrees. As for in the stadiums, I think in stadiums we are adopting a new ways of Gerai Ramadan using food trucks. Alhamdulillah, I think if I can just share the feedbacks daripada orang-orang yang berdagang ni menggunakan food trucks ni, hasil jualannya is not bad, quite impressive juga. Seperti cendol ni, I think he's making good good. Alhamdulillah di bulan Ramadan ni, I think the feedback is very positive. It has increased. We started with 7, then it became 10. Now I believe that there are more than, it must be about 15 now. So it has grown. It means that there's a positive trend or there's a good market for food trucks. I think for this year, now we are already embarking to berapa hari sudah ni, bulan puasa ni, nearly the end. I think we continue and we look forward for more food trucks to be there. I think it's a very good start for us. For Gerai Ramadan, we give opportunities, although it is not the same atmosphere. But I think this is an extension, the opening of restaurants, and it's an extension of what we are seeing. So as for the next food trucks locations, we can look into it, barangkali, Yang Berhormat Menteri Kesihatan, a place. But we have to be very careful. I think it is also locations. I think as long as they adhere to the rules and regulations, when they go out, the beauty is that the communities is to respecting the rules, not to get out from the cars, and orang yang menjual ni pun doing good things by respecting the terms and conditions. And perhaps we can look in terms of food trucks ni on a suitable place lah, di mana orang ramai melihat adanya keperluan. Thank you so much. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jimmy dari Radio Television Brunei. Soalan buat Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Yang Berhormat Datuk ni tentang jambatan Temurong. Difahamkan kerja-kerja pemasangan CCTV dan kabel dijangka siap pada akhir bulan April 2020 itu bulan lepas.
Dengan mengambil kira perkembangan atau situasi yang dimaklumkan hari ini, adakah pihak kerajaan mempunyai sebarang perancangan untuk melanjutkan masa operasi atau penggunaan jambatan berkenaan khususnya semasa musim perayaan ini, atau mungkin ada perancangan untuk membolehkan ia digunakan sepanjang masa? Okay, terima kasih. I think musim perayaan ini bangkali belum lagi bangkali dibenarkan untuk kita ni mengunjung lah tu. So bangkali that is not an issue lah tu. Pada masa ni pemasangan CCTV sedang masih dijalankan. Ada delay lah daripada bulan 4. So insyaAllah dalam bulan ini insyaAllah akan disiapkan. Jadi sama ada dipanjangkan lagi waktunya kan indah. Angkali satu we are still considering sudah nanti pemasangan CCTV atau siap nanti we will consider the situation because at the moment there are also other activities going on along the bridge atau small little work lah. Okay, terima kasih Marhaba. Good afternoon. This is James from Borneo Bulletin. Datuk Yang Berhormat Datuk. I just want to ask first question for the Minister or Prime Minister Office and second Minister Finance and Economy. About the apps, the privacy information about the apps, is the data or personal information of the user being stored in the facility in Brunei? And people are worried about misuse of the information as well. Okay. I think we need to understand this is actually a private cloud technology that we're using. Is completely managed by the government. It's not managed by third party. And all the data are stored in servers which are kept all in Brunei. So it's not like data kept overseas. It's all here in Brunei. And of course, this security issue is a genuine concern. That's why when we develop this system, we involve the government IT securities agency to test the system to ensure that they will not be abused. The information will not be abused by others. So in order to ensure that, we have used a lot of security measures like web application firewall. We have used antivirus system, and we use intrusion detection system, so that we know if anybody intrude into the system, we will be able to detect them. And also there's an audit system that we can track it. So this to ensure that the system will not be compromised by the hackers, and also the data is all kept there, not going to be abused or leaked out. So I think we obviously, like any system, you need to regularly ensure that the system is still secure. So obviously this is a work that we will continue to be doing. My second question is about the tracing capability of the apps. If the user switch off the Bluetooth to avoid tracing, is this a violation and can the person be charged in the law? Yes. Okay. My third question is for Minister of Culture, Youth and Sport. With the closure of sports facility, how do national athletes maintain their competitive edge? Thank you for the questions. I think without doubt that the norm trainings has stopped. The norms trainings for our national athletes has stopped since March. It has stopped. That's the norm. But of course, nevertheless, training still continues in an unknown ways, using technologies. So the roles of the national coaches in ensuring trainings continuously are being given to all our national athletes still continues in a different form. I think they use technologies to an extent in order to monitor our athletes, but there are great challenges. When you talk about team sports, it's quite difficult. When you talk about contact sports or skills are not as easy. But when you talk about fitness,
we are able to ensure that their fitness levels are continuously being monitored and trained. So it is a challenge, but training still continue to all our national athletes. So the usage of technologies are being used quite extensively for our coaches, by our coaches and by our athletes. But for example, wushu, of course, when you talk about aerial display or trainings, of course they need mattresses and so on. Of course, it is a challenge. But as I said, it is in unknown ways that trainings need to be continuously conducted. So inshallah, but of course our preparations, if you look in a hindsight, the biggest competitions that we are gearing to is perhaps, which is still in the calendars, is Sukma in Malaysia for our under 21. So that is, we need to prepare for Sukma. It is still in the calendars. Of course, it has been moved from July to March. So that is what the hindsight are. So now with golf course open, at least our golf national athletes can train, inshallah. And of course, the indoors facilities ani for solo, perhaps some of the national athletes can train in a very small, in a solo. Okay, so I think we will look into this, but for sure golf can train now. They can start training now. So our athletes continuously train, but in a different way, inshallah. Thank you. Just now you mentioned about contact sport is still restricted. Does it mean football and basketball also is restricted as well? I think the sports which are being restricted are team sports. So football, basketballs are team sports. Basically at the moment it is restricted. And contacts are, because it is a contact between a person and a person, like silat, taekwondos, silat, taekwondos and so on are still restricted. So team sports are restricted and organized sports are also restricted. Yeah, my last question is for Minister of Health. With the easing of the restriction, what was your main message for the public? Okay, thank you. I think what's important is tadi mesti mengingati we still in COVID-19 emergency. Penularan masih ada and seperti yang orang ramai maklum juga, we have a few limited spread kala because yang di KB itu we don't know where it's from. Okay, after all our extensive investigation, so there's a limited spread there walaupun sedikit. And our antibody test pun ada menunjukkan besar kemungkinan unlimited spread or because of his false positive. Walau bagaimanapun, tadi mengambil on the order of the cautious, that means we take it as a limited spread lah. Jadi apa yang penting di sini ialah seperti yang berhormat Datuk Dr. Amin nyatakan tadi, kalau tani mengikuti apa saran yang dibuat dengan membuat self assessment dan on your Bluetooth when you go in you scan the QR, keluar you scan QR. Kalau terjadi sesuatu, ia akan memudahkan kita ni lagi berusaha untuk mengawal penularan ini. Jadi disarankanlah orang ramai untuk membuat this self assessment to get their code kalau berjalan ke sana kemari, and para premis juga vendor-vendor untuk mengambil QR code. Jadi kalau kita ada QR code ini sepertinya yang berhormat Datuk Dr. Amin tadi, kalau ada QR code kedai itu, we are quite terjamin that pengusaha di kedai itu memasukkan all the details of pekerjanya, pekerjanya membuat assessment code-nya. Jadi tani tahu siapa ada yang QR code, okay? Pekerja di sana ada membuat self assessment-nya, and they must be well otherwise dah kena buka tu kedai itu, anda dibenarkan dibuka. Jadi ini memerlukan usulnya macam banyak kerja pulang vendor mesti ni tani, but then this cara macam ni ia akan help us lah. Ni orang tani, ni orang
tua-tua ragap hatikan jalan ke sana kemari. Okay? Jadi dia tanya berapa ingau lah. Kalau ada apa pun mudah untuk mengesan dan mengawalnya. Itulah. So saya sarankan untuk orang ramai lah untuk membuat this self assessment. Masih. Thank you, Yang Berhormat. If I can add, there was an earlier question about the number of companies that has applied for the QR code. I just got the latest information. Is 230 vendors has already applied. So I think the businesses under the category that has been approved can now proceed to apply for the QR code. Thank you. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Dato' atas penjelasan yang diberikan. Dengan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.